أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. يقول نعيت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلومكم في الدارين آمين. آمين. قوله يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم أن يقول واصفه بالجميل على سبيل الإجمال لعجزه عن أن يصفه وصفا تاما بالغا على سبيل التقسيم لم أرى قبله ولا بعده ما يساويه صورة وسيرة وخلقا وخلقا ولا ينافي ذلك
قول الصديق وقد حمل الحسن يا له شبيها بالنبي ليس شبيها بعلي. يقول نعيته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. Yani na'id maknanya wasif. Orang yang menyifatkan Nabi tadi menyebut bahawa tidak bil jamili ala sabilil ijmal. Dalam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Jadi dia sifatkan Nabi dengan kecantikan ala sabilil ijmal. Jadi ini sebut tidak pernah aku melihat seorang yang sebelumnya dan setelahnya seumpama Nabi SAW. Maka ini adalah kinayah kepada pujian cantik kepada Rasulullah dengan jalan ijmal. Kenapa? Li'ajzihi an yasifahu wasfan tamman balighan ala sabili tafsil. Kerana lemahnya seseorang tersebut, dan na'id tadi ataupun wasif, tukang yang mensifatkan Rasulullah tadi, untuk mensifatkan Nabi secara sempurna ala sabili tafsil. Karena susah untuk dilihat dan juga diketahui kecantikan Nabi secara tafsil. Itu disebut lam ara qablahu wala ba'dahu man yusawihi. Saya tidak pernah melihat sebelumnya dan setelahnya yang seumpama dengannya, suratan wasiratan, sama ada rupa parasnya, sama ada pada sirahnya, perjalanan hidupnya, khalqan wa khuluqan, penciptaan pada diri dan tubuh badannya, dan khuluq dan akhlaknya, tak akan ada satu pun yang menyamai baginda Nabi SAW. Wala yunafi dhalika qaulul Siddiq. Jadi ini tidaklah dinafikan kalam al-Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qad hamil al-Hasan, waktu ketika mana Sayyidina Ali sedang mendukung Sayyidina Hasan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ada pada waktu itu bersama dengan mereka, dan kemudian Sayyidina Abu Bakar terus menyebut ya lahu syabihan bin Nabi laisa syabihan bi Ali. Ini orang yang sama macam Nabi, tak sama macam pak dia. Maksudnya Sayyidina Hasan ni hampir wajahnya sama dengan Rasulullah, tidak sama dengan Sayyidina Ali. Jadi adakah perkataan Sayyidina Hasan, Sayyidina Abu Bakar ni menunjukkan kata ada orang yang sama macam Rasulullah pada rupa parasnya? Dan ini tidak dinafikan. Dan kenapa? Di sini sebut wa qaulu Anas. Juga Sayyidina Anas bin Malik pernah mengatakan lam yakun ahadun ashbaha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Hasan. Wa nahwa dhalik. Dan juga Sayyidina Anas pernah menyebut tidak ada seorang yang lebih hampir wajahnya seakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan Sayyidina Hasan. Dia ada 3 perkataan yang biasa kita ulang. Para ulama selalu sebut beza di antara syabih, di antara mathil dengan di antara nazir. Apa beza 3 tu? Syabih, mathil dengan nazir. Apa dia alif? Syabih, nazir, mathil. Beza 3 apa dia? Nama? Nazir paling umum. Syabih? Sama pada satu wajah. Nazir sama pada satu wajah. Boleh juga lah. Ada yang dakik lagi? Yang ketiga nazir. Tarikh dia. Syarat. Arab. Al-nazir, al-syabih dengan al-mathil. Mithlu min kulli wajhin. Dan mathil sama sebiji. Boleh betul pada tu, tapi nak ayat yang ayat ahli ilm. Bukan hafal ke sebelum ni? Masil ni aqassul asya'. Aqassul asya'
Salasah maksudnya yang paling khusus mathil. Boleh? Syabih a'ammu minal mathil wa aqassu minan nadhir. Wan nadhir a'ammul asya'. Faham? Kita buat set, kalau buat bulat, a'ammul asya' as-salasah nadhir. Ini besar sekali. Bulatan besar sekali, nadhir. Syabih aqassu minan nadhir wa a'ammu minal mathil. Manakala syabih pula dia duduk di luar lingkungan dalam. Lingkungan dalam nadhir dia lebih khusus daripada nadhir, tetapi dia lebih umum daripada mathil. Masih dalam lagi. Masih ada satu lagi bulatan tengah lagi dalam. Faham? Jadi mathil aqassul asya'. Wasyabih a'ammu minal mathil wa aqassu minal syabih minal nadhir. Wan nadhir a'ammul asya' as-salasah. Faham tak? Boleh ingat? Jadi kalau kata mudah, contoh macam yang abang kita bagi tadi. Kalau nadhir, dia sama walaupun satu wajah. Manakala syabih sama pada kebanyakannya. Kebanyakan wajah tu nampak hampir sama. Kalau mathil, yusawi maksudnya. Mathil maksudnya yusawi. Boleh? Tak akan sama terus macam tu. Jadi contoh, benar ni ya. Ada ni. Contoh ni ya. Ni contoh mudah. Ni contoh. Ni sama kan? Min kulli wajhin. Pada semua wujuh. Putih. Dia punya apa ni? Dia punya apa ni? Jenama dia. Stiker dia pun sama. Sebiji sama. Maka dia dipanggil apa? Hadza mithlu hadza. Mathil. Dipanggil mathil. Boleh? Kalau sama pada kebanyakan wajah, contoh dia ni pula. Ni. Sama tak? Putih. Botol sama. Tapi jenama tak ada. Hak ni tak ada jenama. Hak ni ada jenama. Hadza syabihun bihadza. Hadza shibhu hadza. Karena persamaan dia pada aghlabil wujuh. Pada kebanyakan wajah dia sama. Beza sikit saja. Yang ni tak ada. Ni. Boleh? Mat tu. Hak ni dengan hak ni. Boleh? Yang ni botol ayak, ni botol ayak. Cuma beza. Beza dia di mana? Ini kecil, ni besar. Tapi persamaan dia di mana? Persamaan dia satu. Ni botol ayak. Yang ni pun botol ayak juga. Jadi dipanggil apa? Hadza nadhiru hadza. Hadza nadhiru hadza. Ini contoh takrib sajalah. Untuk takribul misal. Itu kalau kata kita baca dalam kitab Ashbah wan Nadhair. Al-Ashbah wan Nadhair. Ashbah apa dia? Syabih. Min aghlabil wujuh. Manakala nadhir, masail tadi hampir sama pada walau dengan satu wajah pada masail fiqh tersebut. Itu dipanggil ashbah wan nadhair. Ashbah jamak kepada syabih dan kemudian nadhair jamak kepada nadhir. Ingat betul yang tu. Innahu muhim. Itu muhim dan kemudian nafis. Nah, ingat. Itu Imam Suyuti yang sebutkan tafriqah di antara tiga perkara tersebut. Syabih, an-nadhir, asy-syabih, al-mathil. Asy-syabih, an-nadhir a'ammul asya'. An-nadhir, an-nadhir a'ammul asya' thalatha. Asy-syabih aqassu min al-nadhir a'ammu min al-mathil. Mathil aqassu al-asya' thalatha. Ingat yang Arab.
punya. Wahai Alif Fuddin. Walaupun tak ada nama din belakang. Ingat Arabnya insya-Allah kita akan ingat kuat nanti. Nak ingat senang dia, buat bulatan, buat bulat lagi tengah, buat bulat tengah kecil lagi. Hak bulat paling besar nazir. Bulat tengah besar pula syabih. Bulat kecil yang paling kecil hak tu mathil. Tamam? Cuma di sini dalam perkataan ni lam yakun ahadun ashbaha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Hasan. Jadi ini nak apa ni? Syabih di sini dengan makna mathil ataupun makna dia syabih min aghlabil wujuh. Ini syabih dengan maksud aghlabil wujuh maksudnya. Begitu juga dengan perkataan tadi la ya lahu syabihan bin Nabi laisa syabihan bi Ali. Wahai anak, wahai orang yang mana wajahnya lebih hampir dengan Rasulullah dibandingkan dia tidak hampir sama wajahnya dengan ayahnya sendiri, Ali. Sayyidina Hasan wajahnya hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ada 15 orang yang disusun oleh ulama, antaranya disebut oleh Syekh Abdullah Sa'id Lahji dalam kitabnya Muntahassul. Dalam kitab Muntahassul syarah kepada Wasailul Wusul ila Syama'ilur Rasul, ada 15 orang lebih yang wajah mereka seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada disenaraikan dalam kitab. Nama-nama orang yang wajahnya seakan-akan Nabi. Sayyidina Anas kalau mengajak, ada seorang anak murid beliau yang wajahnya seakan-akan Nabi di Kufah. Dan dia tak boleh mengajak kalau lelaki ni mai. Dan kamu kalau mai aku tak boleh mengajak, dia kata. Jangan mai lagi dia. Jadi dia tak boleh mai waktu majlis umum sebab dia akan menangis sepanjang majlis itu. Sayyidina Anas akan menangis kerana wajahnya seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan tapi tak akan sama dengan Rasulullah. Dan Sayyidina Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan wajahnya dia dengan Nabi seakan sama daripada pusat ke atas. Sayyidina Ali pula menyamai Nabi daripada pusat ke bawah. Daripada pusat ke bawah Sayyidina Husain seakan sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada cucu Nabi di Mesir namanya Yahya Syabih. Maqamnya belakang maqam Imam Syafi'i. Kalau kita pergi maqam Imam Syafi'i itu lalu kok jalan tengah belakang tu nak pergi ke maqam Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kita akan lalu satu maqam Sayyidah Fatimah Aina sebelah kiri. Bertentang dengan Sayyidah Fatimah Aina, Sayyidina Qasim dan juga Sayyidina Yahya Syabih. Dan Yahya Syabih ni kenapa digelar Syabih? Kerana syabihun bin Nabi. Dia muka dia seakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia datang ke Mesir, dijemput oleh kerajaan waktu tu. Jadi macam perayaan yang ketiga selepas raya haji dengan raya Aidil Adha. Aidil Fitri. Orang semua penuh pergi duduk di sempadan sampai ke Kahirah menyambut kedatangan Sayyidina Yahya Syabih. Karena wajah dia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerajaan waktu itu jemput beliau datang untuk nak meredakan keadaan politik di negara tersebut pada waktu itu. Dijemput cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau cucu Nabi mai maksudnya jadi huduk, jadi tenang tempat tersebut. Makruf. Cucu-cucu Rasulullah macam tu. Mana ada tempat mereka duduk, tempat tu akan jadi tenang, relax. Kecuali Wahabi masuk, hancur. Wahabi duduk kat mana pun akan kacau bilau. Jadi bila Sayyidina Yahya Syabih ni kalau kata dia mandi di spa, dia buka baju je. Ni belakang badan ni pun ada taik lalat. Betul dekat tempat khatam nubuah. Ada taik lalat kat situ. Tempat khatam nubuah. Macam sebiji macam Rasulullah. Jadi kalau dia buka baju ni, orang pakai selawat habis semua dalam spa. Dalam tempat mandi air panah tu di Mesir, orang akan pakai selawat Nabi semua. Kerana melihat tubuh badan beliau. Kerana wajah beliau seakan Nabi SAW. Malah rupa parahnya ni bentuk khatam nubuah di belakang pun ada. Tapi dia tak mengaku Rasulullah lah, sebab dia cucu Nabi SAW. Digelar Yahya Asy-Syabih. Ada lagi beberapa orang yang seakan wajahnya sama dengan Rasulullah SAW. Lianna al-manfiyya huna umumus syabah. Jadi yang dinafikan di sini adalah umumus syabah. Ini umum pada persamaannya. Wal musbita fi kalami Abi Bakr wa ghairihi naw'un minhu. Dan juga yang sabit pada kalam Sayyidina Abu Bakar adalah naw' minhu. Kerana dia syabih. Pada syabih saja. Kerana hampir persamaan tadi pada sebahagian wajah sahaja. Wa innama zakara al-musannifu fi babil khalqi ma laysa minhu muhafazatan ala tamamil khabar.
Jadi al-Imam Babil Khalqi, ni Babul Khalqi ni. Ni Babul Khalqi Nabi ya. Okey. Nama dzakara al-musannifu fi Babil Khalqi ma laysa minhu muhafadatan ala tamamil khabar. Tamam. Jadi musannif, yakni al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala menyebutkan dalam Babul Khalqi ni apa sesuatu yang bukan berkait dengan khalqun Nabi SAW, ciptaan Nabi. Apa dia contohnya? Alyanuhum arikatan, asdaqun nasi lahjatan, akramuhum ishratan. Itu bukan babul khalq, itu babul khuluq, itu akhlak Nabi kan. Itu bukan cerita berkenaan dengan penciptaan Nabi SAW. Man ra'ahu badihatan habahu wa man qadatahu ma'rifatan ahabbah. Itu bukan bab khalq, itu babul khuluq, bab penciptaan Nabi. Untuk apa? Muhafazatan ala tamamil khabar, untuk menjaga penyempurnaan khabar tersebut saja. Khabar itu penuh sampai kat situ. Jadi boleh tak kalau musannif al-Imam Tirmizi dan muhaddisin nak riwayatkan hadis yang berkait dengan bab saja, maksud diringkaskan hadis tersebut, boleh, tidak ada masalah. Tak disebutkan seluruh hadis pun, diambil hadis yang berkaitan dengan bab pada waktu itu pun boleh. Tapi beliau memasukkan sekali semua untuk apa? Muhafazatan ala tamamil khabar, untuk menjaga kesempurnaan khabar tersebut. Maka dimasukkan semua sekali. Faham tak? Itu sebab apa? Beliau memasukkan hadis ni ke dalam bab ini. Qauluhu. Qala Abu Isa sami'tu Aba Ja'far Muhammad bin al-Husaini yaqulu sami'tu al-Asma'iyya yaqulu fi tafsir sifati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-munaghitu al-dhahibu tula wa qala sami'tu A'rabiyan yaqulu fi kalami tamarrata fi mushabati. Terus baca tu sampai habis. أي مدها مدا شديدا والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا وأما القطط فشديد الجعودة والرجب الذي في شعره حجونة أي تثن قليلا وأما المطهم فالبالغ كثير اللحم والمكلثم المدور الوجه والمشرب الذي في بياضه حمرة والأبعد الشديد سواد العين والأهدب طويل الأشفار والكاتب مجتمع الكتفين وهو الكافل والمسروبة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة وشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين وتقلع أن يمشي بقوة والصبر الحضور يقال إن حضرنا في صبوب وصبب وقوله جليل المشاشي يريد رؤوس المناكب والعشرة الصحبة والعشير الصاحب والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر أي فجأته به. Habis. Ini al-Imam al-Asma'i mensyarahkan kembali kalam tersebut. Setiap perkataan yang sukar yang disebutkan dalam hadis tadi. Sami'tu qala Abu Isa. Qauluhu qala Abu Isa min kalam al-musannif wa 'abbara 'an nafsihi bi kunyati lishtiharihi biha. Jadi beliau sendiri yang sebut qala Abu Isa. Maksudnya tak sebut qultu, sebut qala Abu Isa. Qala Abu Isa siapa dia? Beliau lah, Al-Imam Tirmizi lah. Kenapa disebut macam tu? Kenapa dia takbirkan dirinya dengan kunyah Abu Isa lishtiharihi biha? Karena itu lebih masyhur dengan gelaran tersebut. Wa yahtamil annahu min kalami ba'd ruwati. Ataupun boleh jadi yang kedua bukan Imam Abu Isa yang sebut, tapi ada penulis kepada kitab ini. Zaman dulu kan jenis nasikh, dia yang tulis, rawi itu yang tulis qala Abu Isa. Bukan Imam Tirmizi sendiri yang menulis tentang diri dia. Dia bukan tulis qala Abu Isa, tapi orang lain tulis. Ada dua pandangan lah. Mungkin beliau sendiri yang tulis, atau yang kedua orang lain yang tulis. Wal awal huwa zahir, tapi yang pertama lebih zahir. Yang kuatnya yang pertama, beliau sendiri yang tulis. Yaqa'u mislu dhalika lil Bukhari fayaqulu qala Abu Abdillah ya'ni nafsuhu qalahu shaykhuna. Naam. Jadi apa ni al-Imam At-Tirmidzi, al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau sendiri buat macam tu juga. Al-Bukhari pun buatnya. Qala Abu Abdillah, yakni Abu Abdillah al-Bukhari. Muhammad bin Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Qalahu shaykhuna. Shaykhuna di sini kuat kita katakan dia adalah al-Imam
Nama apa ni? Al-Imam Syarqawi rahimahullah. Saat kita tahqiq balik. Boleh tak tolong tarik yang ni, tarik termin tu. Mantap cari termin tu. Tarik yang tu. Okey. Okey, tu ada kitab tu. Syama'il Muhammadiyah tu. Ni di bawah ni. Tepi kitab biru. Tepi kitab biru. Ha tu tepi dia. Ha tu. Baik. Nanti kita tengok balik dalam kitab. Ini kitab Imam Syarqawi. Syarah Syama'il juga. Tapi mukhtasar. Syekh Abdullah Syarqawi apa ni, Syekh Jamil Azhar, tok guru pada Imam Bajuri. Dia ada juga syarah kepada apa ni Syama'il tapi dalam bentuk mukhtasar. Dia buat mukhtasar. Mukhtasar tu dia sendiri yang punya. Dia yang buat mukhtasar, kemudian dia syarahkan mukhtasar tersebut. Mungkin ada dalam tu insya-Allah. Baik, terus. قوله سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين أي الذي هو ثالث الرجال الذين روى الترمذي عنهم هذا الحديث. نعم. قوله يقول سمعت الأسمعي بفتح الهمزة والميم نسبة لجده أسمع. Nak baca asma'i, bukan baca asmu'i. Yang kita duk dengar ada orang baca asmu'i kan, tapi yang tepatnya asma'i. Bi fathil hamzah wal mim. Asma'. Nah, terus. Karena imaman fil lughati wal akhbar. Dia yang disebutkan dalam Ta'limul Ta'lim, Khalifah Harun Ar-Rasyid hantar anak main mengaji dengan beliau di pondok dia. Imam Asma'i dia ada pondok dia, punya tempat pengajian. Kemudian anak khalifah zaman dulu dihantar anak-anak mereka untuk betulkan lughah. Maknanya dia khalifah kena cakap betul. Satu lagi, kenapa dihantar untuk betulkan lughah? Bukan hanya untuk bercakap atas mimbar saja sebenarnya, untuk pembetulan akhlak. Karena kalau lurus bahasa kita, luruslah akhlak kita. Nah, ini perjuangan ulama-ulama dulu dengan bahasa. Sebab tu kalau tengok balik, kenapa tok guru kita terjemah kitab dalam bahasa Melayu, dan kemudian bahasa mereka tadi disusun dengan baik ketika terjemahan tadi, untuk pembetulan akhlak bagi bangsa Melayu. Belajar kitab ini, lurus akhlak kamu. Maksudnya. Tapi bila dah tinggal kitab-kitab tersebut, akhirnya akhlak jadi simpang siur. Dia tak apa nak comel. Tamam? Itu akhlak penting untuk tahu. Jadi bila dihantar anak dia mai ke tempat Al-Imam Asma'i, tu hari dia mai nak tengok anak dia buat apa. Dia tengok daripada jauh, anak dia tengah duduk cedok air, basuh kaki tok guru. Nak Asma'i nak naik atas dia punya madrasah. Kemudian dia ambil anak khalifah, anak raja ni, ambil cerok kaki tok guru. Tuang kaki tok guru untuk basuh kaki tok guru. Tuang air lah. Tok guru pun naik. Jadi Imam Harun Ar-Rasyid datang. Ar-Rasyid juga alim, ulama besar hadis. Dia pun alim besar dalam hadis juga. Cuma dia lebih sibuk dengan khilafah. Sebabkan dia terkenal dalam pemerintahan daripada ilmu. Pergi jumpa dengan Imam Asma'i, kemudian dia kata, saya hantar anak saya ni bukan untuk buat macam tu pada kamu. Patutnya bukan macam tu. Patutnya tangan kanan dia pegang cebok, tangan kiri dia basuh kaki kamu. Ingat nak marah. Rupanya dia kata, ambil tangan kanan ni, cebok air, tuang. Tangan kiri, gosok kaki. Tu baru betul. Bukan hanya ambil air, dia cedok di kaki je. Kalau kita zaman dah, suruh anak murid buat macam tu. Ayah mai, saya hantar anak saya suruh jadi alim. Bukan nak suruh duk berkhidmat, basuh kereta ustaz. Patutnya mengaji sampai jadi alim. Dia tak tahu kata, hak duk basuh tu kadang jadi alim lebih daripada hak duk mengaji lagi. Kadang-kadang hak duk angkat sampah, duk buang daripada rumah tok guru tu, hak tu lagi alim daripada yang duk mengaji tapi tak pernah khidmat. Duk tengok balik, hak duk khidmat ni yang jadi alim. Yang jadi manfaat dalam masyarakat, duk khidmat. Dia akan tahu nak duduk dalam umat ni macam mana, dia nak erti layan umat ni macam mana. Kerana dia pernah layan tok guru dia. Faham tak?
Tapi tak pernah layan tok guru. Dia tak pernah khidmat tok guru. Tak pernah bawa kasut tok guru dia. Tak pernah nak khidmat buka pintu kereta tok guru dia. Tak pernah khidmat nak pimpin tangan tok guru dia. Tok guru dia tua. Bawa tongkat tok guru dan sebagainya. Tak pernah buat macam tu. Akhirnya, dia rasa syok seorang-seorang. Dia tak ada apa. Banyak ahli khidmat ni yang jadi. Syekhuna Khalil Bangkalan, diceritakan dia ahli khidmat. Tukang jaga lembu keldai. Lembu kambing. Syekhuna Khalil Kiai Hashim Asy'ari. Kiai Hashim Asy'ari pengasas Nahdlatul Ulama. Beliau hanya tukang bawa jaga lembu kambing. Syekhuna Khalil Bangkalan. Satu hari dia balik, dia tengok Khalil Bangkalan duduk dekat tangga rumah dia, duduk sedih. Dia tanya, kenapa Syekh kenapa ni? Dia kata, isteri saya buang air tadi, cincin gelang dia jatuh. Gelang ataupun rantai dia jatuh dalam lubang jamban. Jadi masuk dalam lubang tu, besar. Dia buat apa? Dia terus pergi ke belakang, tempat jamban tu, dia korek balik. Masuk dalam lubang tadi tu. Masuk cari balik. Subang gelang ataupun rantai tok guru, rantai isteri tok guru. Cari balik sampai jumpa, pergi mandi, basuh badan dia, buang daripada bau yang tak elok tu. Pergi jumpa tok guru balik bagi rantai. Syekh Khalid seronok waktu tu dan dia angkat tangan tinggi. Allah berkati Hashim. Jadikan dia orang yang dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sungguh lepas tu. Jadi ketua ulama. Jadikan dia, berkati dia. Kemudian baru disuruh pergi mengaji. Pergi mengaji. Belum ahli khidmat ni. Banyak ahli khidmat dan mereka ni jadi. Tok Guru Haji Lah Bukit Lada cerita kat saya. Tuan Guru Haji jadi qadi di Kupang. Tok Guru ni. Dulu mengaji dengan Syekh Ali Maliki. Dia tukang bawa tongkat Syekh Ali Maliki. Syekh Ali Maliki di Mekah. Syekh Ali Maliki ni alim besar. Sampai Raja Saudi pun jadi gerun dengan dia. Tu hari dia tengok, Raja Saudi tengok Syekh Ali Maliki duduk berjalan kaki seorang-seorang dekat Mekah. Jalan kaki balik daripada madrasah. Dia naik kereta, dia turun, dia suruh pemandu dia pergi ambil Syekh Ali Maliki naik kereta dengan dia. Pergi panggil dia mai. Syekh Maliki tahu kata yang tu kereta raja. Kata orang macam aku tak layak naik dengan kamu. No? Tak layak naik kereta ni dengan kamu. Syekh Ali Maliki tawaduk lah. Ni raja, saya nak naik kereta dengan raja macam mana? Akhirnya raja turun. Tak apa, pergi hantar dia dulu. Aku tunggu sini. Raja tunggu kat situ, pergi jalan. Hantar dulu, dia hantar sampai ke rumah, patah balik ambil raja. Dia. Syekh Ali Maliki alim, kabir, wali. Digeruni oleh raja. Raja pun hormat dengan dia. Dia tukang bawa kasut Syekh Ali Maliki waktu kelas di Masjidil Haram. Kata Tok Guru Haji Lah tak cerdik pun. Mengaji tak cerdik. Bukan orang cerdik pun, tapi balik jadi alim besar. Jadi qadi di Kupang. Jadi dengan main-main dengan berkat, dengan dia angkat kereta lah. Angkat tongkat tok guru, angkat kasut tok guru, angkat barang buku tok guru dan sebagainya. Ni kadang-kadang orang panggil apa? Orang jarang tengok benda-benda yang macam tu. Syekh Abdullah Aquri ni rawi kitab kita ni. Yang saya ambil ijazah dengan Syekh Ali Jumaah. Maulana Syekh Ali Jumaah ambil dengan Syekh Zaki Ibrahim. Syekh Zaki Ibrahim ambil dengan Syekh Abdullah Aquri. Syekh Abdullah Aquri ambil dengan Syekh Ibrahim Bajuri. Tentera sanad yang tinggi. Bagi sambung dengan Imam Bajuri. Lalu 3 orang. Syekh Ali Jumaah, Syekh Abdullah Aquri, dan Syekh Zaki Ibrahim, Syekh Abdullah Aquri, Imam Bajuri. 3 orang lalu. Dengan tentera sanad yang tinggi juga. Sampai ke Imam Bajuri. Dia tukang bawa kitab ni, kotak kitab Imam Bajuri. Kotak kitab dulu zaman buat dengan kayu. Buah dalam tu kitab, dia akan bawa kotak kitab tu pergi dekat depan Imam Bajuri. Imam Bajuri akan buka, baru buka baca kitab dalam Masjid Azhar. Kerja dia yang tu je. 2 kali berjalan kaki daripada Mekah, daripada Mesir balik ke Libya. Tengoklah peta. Mesir dengan Libya langkah berapa negara? 3 negara langkah. Sebelum sampai Libya, 3 ke 2 negara. Jalan kaki 2 kali. Umur dia berapa? 150 tahun. Dia meninggal umur 150. Dia kahwin umur 100 tahun. Dia kahwin tu dipaksa oleh Syekh Muhammad Abduh. Mufti Mesir waktu tu. Syekh Muhammad Abduh yang paksa dia suruh menikah juga. Kalau tidak, tak boleh. Kamu kena menikah, Syekh Abdullah Aquri. Umur dia 100 waktu tu. Nikah dengan anak dara. Dapat 5 orang anak. Kemah. Umur 100 tahun menikah dapat 5 orang anak lagi. Dan lagi. Kira kemah lah.
Dia pernikahan tu dipaksa oleh Syekh Muhammad Abduh, Syekh Abdullah Al-Quri rahimahullahu taala. Dia tukang buat apa? Tukang angkat kitab Syekh. Syed Alawi Maliki ambil sanad dengan dia. Syed Muhammad Alawi Maliki ambil sanad dengan Syekh Abdullah Al-Quri. Pernah jumpa dengan Syekh Abdullah Al-Quri, sempat jumpa dengan Syekh Abdullah Al-Quri. Umur dia panjang, Muammar. Terus. روى عن الكبير كمالك بن أنس مات بالبصرة سنة 5 أو 6 أو 17 و200. قالوا يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم أي في تفسير بعض اللغات الواقعة في الأخبار الواردة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم لا في خصوص هذا الخبر. Jadi di sini يقول في تفسير صفة النبي. تفسير صفة النبي apa dia? أي تفسير بعض اللغات الواقعة في الأخبار الواردة في صفة النبي sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ditafsirkan ni bukan semua. Yang ditafsirkan sekarang ni pada hadis ataupun pada sifat-sifat Nabi yang disebut dalam hadis ni saja. Itu maksudnya. La fi khusus hadzal khabar. Maksudnya bukan ditafsirkan hadis ni secara umum, tapi ditafsirkan kalimah-kalimah yang sukar. Wa akhdhan min qaulil musannif fi tafsir sifatin Nabi duna an yaqula fi tafsir hadzal hadis. Tafsir sifatin Nabi bukan tafsir hadis. Bukan tafsirkan hadis ni, tafsirkan sifat-sifat tadi sahaja. Lega dah Muhammad? Sakit bala? Banyak umah sakit. Tak sakit bala lah. Terus, qawluhu. Qawluhu al-mummarid al-zahibu tula, ay al-zahibu tulahu. Fatulan tamyizun muhawalun anil fa'il. Wa aslul mummarid min marattul habla. Fan-marata ay madattuhu famtadda. Untuk dipanjangkan, ditarik, dipanjangkan. Itu maksud mummarid, marattu. Asal mummarid daripada marattul habla. Fan marata ay madattuhu famtadda. Ditarikkan jadi panjang. Jadi Nabi SAW bukanlah yang panjang. Orang kita panggil panjang juga, no? Orang kita kan ni apa ni, kawan ni panjang ni panggil din panjang. Orang panggil dia din panjang. Patutnya din tinggi tak dipanggil panjang. Maksud betul juga segi luar. Segi luar Melayu kita ni betul. Kalau orang kata tak betul, patutnya orang Melayu kita ni patutnya din tinggi lah. Din panjang. Panjang ni kot sini. Tak boleh. Dalam bahasa Arab pun sebut. Dalam bahasa Arab pun sebut panjang. Terus. Qaluhu wa qala wa fi ba'd al-nusakh qala bila waw. Wa ala kullin fal-muradu qala al-Asma'i wa hadha istidlalun ala ma qablah. Naam. Qaluhu sami'tu Arabiyan walladhi yakunu sahibu. Jadi qala tadi qala Asma'i maksudnya. Qala Asma'i. Telah berkata al-Imam Asma'i. Sami'tu Arabiyan walladhi yakunu sahiban nuj'atin wa intiyadin kal-kala. Lil kala. Nah. Nuj'ah apa dia? Sahibun nuj'ah wartiyadin lil kala. Coba cari. Sami'tu Arabiyan huwa alladhi yakunu sahibun nuj'ah wartiyadin lil kala. Kala ni apa ni, tempat belaan kambing. Tempat belaan binatang, maksud dia padang ragut dipanggil kala. Ya. Dan nuj'ah dengan irtiyad apa dia? Ada. Nampak? Tidak ada. Sekarang. Nuj'ah. Tak tahu lah. Talabul kada. قال الخليل الفراهيدي في كتابه المشهور العين نجع أو نجعة أي نجعة طلب الكلأ والخير وانتجعت أرضا كذا في طلب الريف
Talabul kalak maksudnya orang yang mencari tempat padang ragut. Itu dipanggil Arabiyan, sahibun nuja'atin wartiyadin lil kalak. Jadi orang yang duduk di padang ragut dan kemudian tinggal di kawasan tersebut, itu maksud Arabi. Orang kampung lah maksudnya. Yaqulu fi kalamihi ay fi asna'ihi, ay yakunu fi kalamihi ay fi asna'i kalamihi. Pada tengah-tengah ucapan beliau apa dia? Fi nusyabati tabaghata. قوله تبغط في نشابته أي مدها إلى آخره. النشابة بضم النون وتشديد الشين المعجمة وموحدة بتاء التأنيث ودونها. السهم وإضافة المد إليها مجاز لأنها لا تمد وإنما يمد وتر القوس. واعترض على المصنف أنه ليس في الحديث لفظ التمغط حتى يعترض له هنا وإنما فيه لفظ حتى يتعرض له هنا وإنما فيه لفظ الميغاط وأجيب بأنه من توضيح الشيء بتوضيح نظيره. Nah, jadi di sini disebut yaqulu fi kalamihi tamaghata fi nusyabatihi ay maddaha maddan syadida. Terjemahkan ta'rif tamaghata fi nusyabatihi tadi ini ay maddaha maddan syadida. Maksudnya dipanjangkan dia dengan panjang yang sangat panjang. Jadi itu maksud tamaghata. Kemudian saya syarah sini nusyabah maksud dia apa dia? Fi nusyabatihi. Nusyabah maksudnya as-sahmu. Wa idafatul maddi ilaiha majaz li'annaha la tamud wa innama yamuddu watarul qaus. Dia kata. Jadi dia kata di sini majaz saja, maksud tamaghata fi nusyabati. Nusyabah tempat kita memanah tu. Dan tempat kita memanah tu dia kata maksudnya jadi panjang jauh, maksudnya di antara kita dengan tempat kita jadikan sebagai Allahumma salli alaihi wasallam target kita tu. Tamaghata fi nusyabati itu maksudnya. واعترض على المصنف أنه ليس في الحديث لفظ التمغط حتى يتعرض له هنا. Jadi ada ulama yang i'tirad kepada al-Imam At-Tirmidzi, katanya di sini dalam ini bukan sebut tamaghat, tapi yang disebut ni inmighat, bukan tamaghat. Wa ujiba bi annahu min tawdihi syai' bi tawdihi nadhirihi. Jadi ini jawab kata para ulama, diterangkan tentang sesuatu tadi dengan diterangkan nazirnya. Nah, yang kalimah yang seumpama dengannya juga untuk memahamkan kita dengan kalimah tersebut. Itu ya tujuannya. Qauluhu terus. Qauluhu wal mutaraddidu ad-dakhilu ba'duhu fi ba'din qisara bi kasrin fa fathin fa li shiddati qisarihi ka'anna ba'd a'dha'ihi dakhala fi ba'd. Jadi li shiddati qisarihi, mutaraddid maksudnya dakhil ba'duhu fi ba'din qisara. Maksudnya masuk sebahagian dalam sebahagian lagi karena terlalu pendek. Orang kalau terlalu pendek, syiddati qisarihi ka'anna ba'da a'dha'ihi dakhala fi ba'din. Seakan-akan sebahagian anggota tubuh dia masuk dalam anggota yang lain. Karena terlalu pendek. Jadi dia orang panggil dia macam cacat tu. Nabi tak macam tu. Fa yataraddadu an-nadhiru ahwa sabiyyun am rajul. Bila dah masuk badan tu bukan, jadi kira dah nampak macam dengan pendek sangat kan orang tadi, sampai lepas tu dipanggil mutaraddid. Laisa bi qasiril mutaraddid. Kan? Dia taklah kecil yang mutaraddid. Kenapa dipanggil mutaraddid? Karena mata manusia yang melihat dia akan jadi taraddud. Taraddud apa dia? Jadi tak pasti. Ini budak ke orang besar ni? Faham tak? Jadi itu antara munasabah kenapa dinisbahkan kepada pendek dengan mutaraddid. Pendek yang mutaraddid maksudnya apa dia? Karena masuknya anggota tubuh dia dalam tubuh dia yang lain sehingga jadi macam kecil sangat. Dan kemudian nazir, orang yang melihat pun taraddud juga. Lepas tu dipanggil mutaraddid. Taraddud ataupun kita jadi tak pasti sama ada orang yang kita tengok ni budak-budak ke orang besar. Nah, kadang kita tengok budak yang orang yang pendek. Kita dah ingat dia budak. Rupanya dah umur dah 30 dah. Dia ingat umur 3-4 tahun. Duduk dengan budak-budak tengok lebih sama-sama besar. Orang tak kata apa. Tapi rupa-rupanya umur dah 20-30 tahun dah. Itu maksudnya. Wa amman qitat atau qatit qatat ataupun qatit fasyadidu al-ju'udah ay takassur wal iltiwa.
maksudnya sangat kerinting. Terus qauluhu. قوله والرجل الذي في شعره حجونة بمهملة فجيم Hujunah bimuhmalah. Bimuhmalah berarti ha. Fajim kemudian huruf jim. Wa fil qamus حجن العود يحجنه عطفة فالحجونة الانعطاف. Naam. قوله أي Hajan al-uda yahjinuhu atafahu falhujunah al-in'itaf maksudnya. In'atafa maksudnya lurus maksudnya. Minta maaf, apa ni orang panggil apa, hujunah tathannin ataupun dipanggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ikal mayang. Terus qauluhu قوله أي تثني بفتح الفوقية والمثلثة وتشديد النون على كونه fathil fawqiyah ta tu fawqiyah, fathil fawqiyah ta tu difathahkan, wal musallasah huruf sa tu difathahkan juga, tasydidin nun dan juga nun disyaddahkan, tasannin tu saya baca hala kaunihi qalilan, maksudnya hala kaunihi qalilan, tasannin hala kaunihi qalilan. Baik, qalilan tu jadi hal. وهذا تفسير لكلام الأسمعي من أبي عيسى أو أبي جعفر. Jadi ini tafsir daripada kalam Asma'i, daripada kalam Imam Abi Isa ataupun Abi Ja'far. Tasannin maksudnya berombak. Terus قوله وأما المتهم فالبادن الكثير اللحم البادن عظيم البدن بكثرة لحمه كما يؤخذ من المصباح فإنه قال بادن بدونا من باب قاعدة. dia gemuk. Azimul budni bikasrati lahmihi, maksudnya gemuk lah. Mutahham. Terus عظم بدنه بكثرة لحمه فهو بادن انتهى. وبذلك تعلم أن قوله الكثير اللحم صفة كاشفة أتى بها للتوضيح والمبالغة. itu untuk falbadinu al-kathiru al-lahmi, maksudnya hanya menerangkan balik kepada sifat ataupun untuk menyebutkan tentang mubalaghah. Badin sebenarnya dah kathirul lahmi. Lepas tu ditafsirkan lagi kathirul lahmi. Atau untuk taukidkan lagi, untuk tawdih dan juga mubalaghah tentang gemuk. Jadi Nabi tidak gemuk. Maksudnya gitu. Qauluhu. قوله المكلثم المدور الوجه قال في الصحاح الكلثمة اجتماع اللحم الوجهي. Kalsamah maknanya ijtima'ul lahmil wajhi, maksudnya tembam. Kalsamah maksudnya tembam. Terus قوله المشرب إلى آخره بالتخفيف أو بالتجديد كما تقدم. قوله الأدعش. jadi boleh baca musyrab, boleh baca musyarrab. Musyrab pun boleh, musyarrab pun boleh. Kama taqaddam. Iaitu musyrab pada alladhi fi bayadihi humrah. Yani yang bercampur putihnya dengan kemerah-merahan. Itu maksudnya. Wal ad'aj. Terus قالوا والأدعج الشديد سواد العين وقيل شديد بياض البياض وشديد سواد السواد كما مضى. jadi syadidu sawadil ain. Ad'aj maksudnya yang hitam matanya, yang apa ni, yang hitam mata hitamnya. Ada pandangan lagi kata khil, yang putih mata putihnya dan hitam mata hitamnya. Qauluhu. والأهدب. Yang ini sebelum daripada Nabi menjadi, belum diangkat menjadi ulul azmi minar rusul. Setelah menjadi ulul azmi minar rusul, maka akan ada garis-garis merah pada mata putih Nabi SAW. Tamam? Itu tanda Nabi ulul azmi minar rusul. Tanda Nabi ulul azmi. Terus qauluhu wal ahdab. قوله والأهدب الطويل الأشفار أي الطويل شعر الأشفار فهو على حسب المضاف ويحتمل أنه سمى النابت باسم الميت كما علمت. Tawilul ashfar ay tawilu sya'ril ashfar. Maksudnya yang panjang bulu pada ashfar. Ashfar ni kelopak mata ni. Panjang bulunya. Tu. Terus qauluhu. والكتف مجتمع الكتفين تثنية كتف بفتح أوله وكسر ثانيه. Katif. Au wa bikasri awwalihi. Kitif. Nah. أو فتحه مع سكون ثانيه. Jadi boleh baca katif, boleh baca katf, fathi awwalihi wa kasri thanihi wa bi kasri awwalihi. Boleh baca katif, boleh baca kitif, atau fathihi ma'a sukuni thanihi, katf, boleh baca itu. Jadi katif, kitif, katf, boleh baca tiga. Kama fil qamus.
وقوله وهو الكاهن Orang yang tahu hak ni, kalau tahu macam ni, dia baca macam mana pun orang tak boleh kata dia salah. Faham? Itu. Lagi apa ni, yang tu bahagian baris depan lah. Kalau baris belakang, hak bab i'rab, hak tu tak mau bagi salah, senang je. Sukun taslam kata orang. Mazhab sukun taslam. Baca sukun semua. Al-musyrab alladhi fi bayadihi, hak tu tak apa kalau takkan lepas fi, takkan baca bayaduhu kan. Fi bayadihi humrah. Tak baca biasa, tak ada titik. Tak ada baris. Wal ad'aj asyadid sawad al-ain. Yang ni ada mazhab tu banyak. Mazhab sukun taslam. Ya betul. Dia ada mazhab sukun. Semua baca sukun. Hak ni memang selamat insya-Allah. Apa kata apa? Orang kata selamat balong ni baca. Tak boleh baris apa. Tapi baris depan, yang tu nak kena tengok jugalah. Itu dalam lurah kan. Ataupun dalam saraf. Qauluhu wa huwa al-kahil. وقوله وهو الكاهل بكسر الهاء وفي مصباح الكاهل مقدم أعلى الظهر بما يلي العنق. Kahil muqaddam a'la dhahri mimma yali al-unuq. Ni kahil. Muqaddam a'la dhahri mimma yali al-unuq. Ni panggil kahil. Oh, belakang. Faham? Orang panggil, kalau bahasa kita panggil goh. Goh ano? Orang Kedah panggil goh ano? Goh. Ni goh ni. Muqaddam a'la dhahri mimma yali al-unuq. Selepas tengkok ada goh. Ni goh dia. Kalau orang main gym tu kan dia ada goh besar ni. Bukan golf. Golf main golf. Goh dia. Baik, terus. Wahwa الثلث الأعلى بما يلي الظهر. وفيه 6 فقرات. وفي القاموس الكاهل كصاحب الحارك والغارب. نعم. قوله هو المسربة والشعر الدقيق الذي كأنه قضيب والسيف اللطيف الدقيق أو العود أو الغصن. نعم. كأنه قضيب أو سيف اللطيف الدقيق. Maksudnya Nabi ada bulu-bulu halus seakan-akan qadib. Apa dia qadib? Saiful latifud daqiq. Pedang yang sangat halus, yang tajam. Jadi dia memanjang macam tu. Seakan nampak macam pedang. Awil aud, ataupun semacam kayu. Lurus. Awil ghusn, ataupun macam batang. Kayu. Qauluhu min as-sadri. قوله من الصدر أي من أعلى الصدر لما سيأتي في بعض الروايات أنها من اللبة. Dan sebagian riwayat min al-labbah. Ni labbah. Ni ada lubang tengkok sini. Kalau kita sentuh ni ada lubang tengkok. Daripada lubang tengkok ni ada bulu-bulu halus sampai ke pusat Nabi SAW. Ila surrah. Sila. Ila surati wa fi ba'd riwayat ila al-'anah. Ila al-'anah. Ada sebagian riwayat kita dalam ila al-'anah. Anah maksudnya tempat kawasan bulu kemaluan. Di bawah sikit pada pusat. Qauluhu wasyathn. والشثن الغليظ الأصابع إلى آخره. هذا تفسير للشثن المضاف للكفين والقدمين لا للشثن مطلقا إذ هو الغليظ. وتقدم أن الأظهر تفسير ابن الحجر لشثن الكفين والقدمين بأنه غليظ الأصابع والراحة. Jadi yang diterjemahkan ghalidhu al-asabi' wal-raha sekali ni tapak tangan. Ini maksudnya yang agak kasar. Bila, itu kita dah syarahkan sebelum ni, dah sebutkan sebelum ni oleh Imam Bajuri, ketika Nabi SAW pulang daripada perang ataupun melakukan kerja-kerja rumah. Selain daripada tu, kalau Nabi tak buat, kembali tapak tangan Nabi dan jari jemari Nabi akan kembali lembut seperti malah lebih lembut daripada sutra. Terus qaulu wa taqallu wa yamshi bi quwwati bi ay yarfa rijlayhi min al-ardh bi quwwah la kama yaqtal fa inna dhalika dan nisa. Jadi inna zalika sya'nun nisa. Ya. Jadi taqallu' maksudnya berjalan dengan mantap. Bukannya yakhtal, lenggang lenggok seperti wanita. Ataupun berjalan dengan keadaan yang terhuyung-hayang. Nabi tidak begitu. Kalau jalan lenggang lenggok ni jalan perempuan, bukan lelaki. Lelaki jalan dia kena mantap. Okey, terus قوله والصبر الحدود بفتح الهاء المهملة وهو المكان المنحدر لا بضمها لأنه مصدر. قوله يقال إلى آخره وفي نسخة تقول إلى آخره. Jadi baca hadur bukan hudur. Karena hudur masdar. Kalau hadur makan al-munhadir daripada tempat. Qalu ila akhirih fi nusakh taqulu ila akhirih. Jadi khilaf nuskhah
Ada baca yuqal, ada baca taqulu. Qauluhu in hadarna. قوله إن هدرنا في صبوب وصبب بفتح الصاد فيهما وكل منهما بمعنى المكان المنحدر. Jadi sabub dengan sabab, kedua-dua maksud dia apa dia? Tempat turun. Wa amma subub bi dhammi sad, hudur bi dhammi ha al muhmalah. Itu pun jadi masdar juga. Dia tidak jadi isim makan. Wa qad yusta'malu, terus وقد يستعمل جمع صبب أيضا فتصح إرادته هنا لأنه يقال إن حضرنا في صبوب بالضم أي في أمكنة منحدرة. قوله دليل المشاشي يريد. Jadi kadang-kadang boleh guna juga subub dengan jamak kepada sabab. Sabab jamak ni subub. Tapi kalau subub dengan maksud masdar tidak boleh. Tapi kalau subub dengan maksud jamak kepada sabab boleh. Lughah lah lughah. Baik, terus. Qauluhu dalilul musyashi yuridu ru'usal manakib ay wa nahwahu. Al-mirfaqaini wa rukbataini. Ya, ru'usul manakib apa dia? Ni mirfaqain. Mirfaq ni, mirfaqain. Ni rukbatain ni, dua lutut. Nah, idzil musyash ru'usul idham. Maksud musyash apa dia? Apa ni, sendi-sendi. Nah, sendi-sendi. Awil idham al-linah. Ataupun tulang lembut tu. Tafsiruha bi ru'usil manakib fihi qusur. Jadi apa ni, bila mana al-imam terjemahkan yuridu ru'usul manakib, seolah-olah ni saja. Ru'usul manakib. Jadi fihi qusur. Patutnya diterjemahkan dengan apa? Ru'usul idham. Musyas maksudnya ru'usul idham, bukan ru'usul manakib saja, bukan sendi bahu saja. Sendi-sendi lain pun musyas juga. Jadi tafsir dengan ru'usul manakib ini agak kurang pada tafsiran tadi, kata Imam Bajuri. Qauluhu wal 'ishratu as-suhbah wa amma al-'ashiratu fal qawmu min jihati al-abi wal Naam. Wa qawluhu wal 'ashiru as-sahib wa yutlaqu 'ala az-zawji kama fi khabar. Jadi ashirah adalah sahibul ashirah. Ashirah maksudnya min jihati qaum min jihati al-ab wa Ini keluarga kita daripada sebelah ibu dengan bapa kita dipanggil ashirah. Al-ashir sahib. Yutlaqu 'ala az-zawj kama fi khabar. Apa dia? Yakfurna al-ashir. Yakfurna al-ashir. Jadi sahib ataupun ashirah keluarga, sebelah ibu dan ayah kita. Kalau ashir sahib diitlakkan kepada isteri. Boleh. Ala zauj. Minta maaf. Kepada suami, zauj. Zauj ini suami. Di dalam Quran zauj juga kepada isteri. Zauj juga kepada isteri. Ada ayat Quran surah Al-Baqarah. Apa dia? Surah Al-Baqarah cerita Nabi Adam masuk syurga. Apa dia? Apa ni? Ya, ayat selepas ayat apa ni? Sujudu li Adam fasajadu illa iblis. Lepas ayat tu apa? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka. Sebut uskun anta wa zawjatuka. Tak, uskun anta wa zawjuka. Jadi zawj itu Sayyidatina Hawa. Digelar zawj juga. Baik. Yakfurna al-ashira. Ashira di sini maksudnya zawj, suami maksudnya. Qauluhu al-badihatu al-mufaja'ah yuqalu faja'ahu al-amru idza ja'ahu baghtatan. Faja'ah ni mufaja'ah, badihah maksudnya tiba-tiba, terkejut. Jadi panggil mufaja'ah. Ja'ahu baghtah. Baghtah maksudnya datang tiba-tiba. Qauluhu ay faja'tuhu. Qauluhu ay faja'tuhu bihi wa fi nusakhin faja'tuhu wa huwa ansabu bi siyaqi haitsu 'abbara bil mufaja'ah. Jadi kalau yang tepatnya faja'tuhu wa huwa ansab. Tapi di sini faja'tuhu. Jadi kata Syekh dalam nuskhah yang lain ada faja'tuhu. Itu lebih munasabah dengan mufaja'ah dari segi lughah. Tak apa, mana dua-dua pun betul. Maksudnya aku terkejut dengannya. Ini dia tafsir balik kepada hadis tadi. Kita dah syarah dah. Cuma ni nak bagi syarah yang tahu apa yang Imam Tirmizi, Imam Bajuri sebut saja. Terus hadatsana Sufyan. Baca sampai habis. Hadis panjang. Oh, panjang. Baca sampai habis. Oh. Tu dia. Baca sampai habis.
Haddatsana Sufyan bin Waki'. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يبنى أبا عبد الله. Di sini dalam hadis ini telah meriwayatkan kepada kami seorang lelaki daripada Bani Tamim daripada anak Abi Halah suami kepada Sayyidatina Khadijah yang digelar Abu Abdullah an ibni Abi Halah an ibni Abi Halah daripada anak kepada Abi Halah anil Hasan bin Ali daripada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma terus sa'altu khali Hind bin Abi Halah wa kana wasafan an hilyati. Aku telah bertanya kepada bapa saudaraku sebelah ibu iaitu Sayyidina Hind bin Abi Halah dan beliau adalah seorang yang mensifatkan tentang Nabi an hilyati tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana ashtahi an yasifa li minha shay'an ata'allaqu bihi. Dan saya suka untuk beliau mensifatkan sesuatu tentang Rasulullah yang berkait dengan Nabi. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhkhama. Dan beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhkhama. Fakhman nanti kita akan tengok apa ta'rif fakhman mufakhkhama. Fakhman maksudnya azim fi nafsihi. Nabi ini agung pada dirinya, mufakham dipandang agung oleh orang lain. Wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Lebih tinggi daripada orang yang sederhana. Lebih rendah daripada orang yang terlalu tinggi. Kepalanya besar. Rambutnya ikal mayang. Kalau Nabi belah rambut, Nabi akan belah di tengah ini. Kalau tidak, Nabi tak belah. Dan rambut Nabi sampai ke cuping telinga, dan itu rambutnya namanya waffarah. Kulit warna Nabi SAW putih kemerah-merahan. Luas dahi Nabi SAW. Tajam kening Nabi SAW. Cantik terletak seperti min ghairi qaran tanpa bersambung kening Nabi. Dan di tengah-tengah dahi Nabi ada urat yang akan terbit ketika Nabi marah. Aqnal irnin, hidung Nabi SAW ni terpacak. Dan seolah-olah ada cahaya yang memancar pada hidungnya. Dan orang yang tidak memandangnya dengan perhatian maka akan mengatakan hidung Nabi ini terpacak. Janggut Nabi tebal. Pipi Nabi rata. Luas mulut Nabi. Gigi Nabi SAW ini ada jarang di tengah. Ada bulu halus yang menyambung sampai ke pusat. Dan seolah-olah tengkuk Nabi seperti patung yang diperbuat daripada gading pada bercahayanya tengkuk Nabi SAW. Cantik pada kejadian Nabi SAW. Badan Nabi agak berisi, tetapi isi-isinya melekat kuat pada daging-daging, tulang-tulangnya. Sama perut Nabi dengan dada Nabi. Dadanya luas, bidang dadanya. Luas, besar sendi-sendi Nabi. Cantik, tidak berbulu banyak di badan Nabi. Bercahaya. Dan bersambung daripada labbah kepada surrah, daripada lubang tengkuk sampai ke pusat dengan bulu-bulu halus. Seperti qat, seperti garisan. Itu masrubah tadi. Dan dada Nabi, buah dada Nabi dan perut Nabi tidak ada bulu. Dengan tangan Nabi berbulu, dan di atas bahu Nabi berbulu, dan juga di atas dada Nabi berbulu. Dan panjang tulang zandain. Dia akan sebut zandain, maknanya tulang zandain. Tulang yang menyambung di antara tapak tangan dengan lengan kita. Ni ada di tulang ni dipanggil zandain. Baik. Rahbur rahi, tapak tangan Nabi luas. Maksudnya kinayah ataupun majaz. Kinayah ataupun haqiqah. Majaz ataupun haqiqah.
Itu dah disyarah sebelum ni. Sa'ilul atrafi atau qala Jarinya sa'ilul atraf ataupun jarinya runcing. Qusmanul akhmasain. Qumsanul akhmasain. Qumsanil akhmasain maksudnya tapak kaki Nabi ini ada ruangan di tapak kaki. Nasihul qadamaini yanbu anhuma al-ma'u. Dan tapak kaki Nabi SAW ini mulus. Ya, maksudnya air memercik di kiri kanannya. Idza zala qana'at. Ketika Nabi melangkah kaki Nabi, langkahan kaki Nabi dengan mantap. Yaqtu takaffiyan. Naam, yaqtu takaffiyan wa yamshi hauna. Maksud Nabi melangkah dengan apa ni? Dengan mantap, yamshi hauna, dan kemudian bergerak dengan tenang. Zari'ul mishyati idza masha ka'annama yanhattu min sabri. Zari'ul mishyati idza masha ka'annama yanhattu min sabab. Nabi berjalan dengan langkahan yang biasa. Nah, idza masya ka'annama yanhattu min sabab, dan ketika berjalan Nabi seakan-akan turun daripada tempat yang tinggi. Wa idza iltafata jami'an. Ketika berpaling, Nabi berpaling seluruhnya. Khafidut tarfi. Banyak menundukkan pandangan. Nazaruhu ila al-ardi atwalu min nazarihi ila as-sama'. Pandangan ke bumi lebih panjang daripada melihat ke langit. Juddu nazarihi al-mulahazah. Kebanyakan pandangan Nabi adalah mulahazah. Yasuqu ashabahu. Nabi akan berjalan di belakang para sahabat Nabi. Wa yabdulu man laqiya bis-salam. Dan akan lebih cepat memberi salam kepada siapa yang ditemui. Baik. Panjang itu pun. Terus baca syarahnya. (54) Qauluhu hadatsana Sufyan ibn Waqi' taqaddamat tarjamatu. Qauluhu qala hadatsana Jumair ibn Amir. Umair ibn Umair bitasghir fihima. Fihima maksudnya Jumai pun tasghir, Umair pun tasghir. Jumai pun tasghir maksudnya dibaca dengan tasghir, Umair pun dibaca dengan tasghir juga. Wa fi nusakh Amri wa huwa tahrif. Wathaqahu Ibn Hibban wa dha'afahu ghayruhu. Wa dhabatahu Ali Qari. Wa dhabatahu Aliyun Qari. Umar bi dhammil aini wa fathil mim ma'at takbir. Ma'at takbir maksudnya Umar bukan Umair. Umair tasghir kepada Umar. Nah, sebagian kata tasghir kepada Umur. Lepas tu bila Nabi panggil dekat adik kepada Sayyidina Anas bin Malik, ya Aba Umair, ma fa'alat Nughair. Aba Umair tasghir kepada Umur. Umair. Tu dalil kata Nabi tahu kata Umair ni nak wafat dah kecil. Umur dia tak panjang. Waktu Nabi pendekkan umur dia. Nabi tak sebut umur, Nabi pendekkan, Nabi kecilkan umur dia, Umair. Ada orang tanya, Ustaz nak buh nama anak Umair boleh tak? Boleh tak masalah. Ada sahabat Nabi nama Umair. Saya tak abang ada lebih kan, tapi tak ada nama Umair ada aja. Tak ada masalah pun. Terus. Qauluhu Ibnu Abdurrahman al-Ajli nisbatan ila Ajlin qabilah kabirah. Ajlin ni qabilah, bukan Ajlin ni anak lembu lah. Abdurrahman al-Ajli maksudnya daripada qabilah Ajl. Terus semua rawi itu. Qauluhu imla'an alaina bi sighatil masdar wa fi ba'd nusakh amlahu alaina bi sighatil madi. Wal imla'u fil asli al-ilqa'u ala man yaktub. Imla' pada asal lughah apa dia? Ilqa' ala man yaktub. Maksudnya disampaikan kepada orang untuk ditulis. Maksudnya dipanggil imla'. Ilqa' ala man yaktub. Fi istilahil muhaddithin ay yulqiya al-muhaddithu hadithan ala ashabi wa yatakallamu fihi ala mablaghi ilmihi min arabiyyatin wa fiqhin wa lughatin wa isnadin wa nawadir wa nukatin. Wal awwal huwa al-alyaq huna. Naam. Jadi dari segi istilah muhaddithin pula, an yulqiyal muhaddithu hadisan ala ashabi. Maksudnya seorang muhaddis mengilqakan hadis, menyampaikan hadis kepada para penuntut ilmunya, dan kemudian dia akan ceritakan tentang hadis tersebut pada lughahnya, pada fiqhnya, pada nukatnya, pada nawadir hadis tersebut, kata. Macam yang dilakukan oleh majlis imla' al-Imam Az-Zabidi rahimahullah di Masjid Sayyidina Husain dulu. Terakhir majlis imla' di Masjid Sayyidina Husain adalah yang dipimpin oleh Maulana Al-Imam
Syekh Ahmad Al-Ghumari rahimahullahu taala. Jadi dia sampaikan dengan ingatannya. Sidi Ahmad Al-Ghumari dia ada mustaqrajat ala syama'il. Mustakhraj ala syama'il maksudnya dikeluarkan hadis sama lebih kurang sama macam syama'il tetapi dengan sanad beliau, bukan sanad Imam Tirmizi. Dia ada sanad dia sendiri. Sambung dengan sahih ni juga. Dengan hadis-hadis ni cuma dengan sanad dia bagi mustakhrajat asy-syama'il. Jadi itu antara sinaah dalam hadis lah yang dilakukan oleh para a'immah hadis yang terdahulu. Dulu Imam Zabidi, Murtada Zabidi ni pengarang Ithaf Sadatil Muttaqin ni. Syarah Ihya Ulumuddin. Dan kemudian pengarang kepada Qamus, Tajul Arus, syarah kepada Qamus Fairuz Abadi. Imam Zabidi muhaddis kabir. Dia pun buat majlis dalam Masjid Sayyidina Husain dulu. Baca kitab dengan ingatan beliau, dengan sanad beliau. Sambung dengan sanad dia sekali. Jadi orang akan imla. Majlis imla dulu. Tapi yang layak, yang aliyaq, yang sesuai dengan maksud imla'an alaina di sini apa dia? Dengan maksud al-asl, al-ilqa' ala man yaktub. Maksudnya disampaikan untuk ditulis, itu saja. Tanpa disyarahkan dengan panjang lebar. Di majlis imla' cara muhaddisin maksudnya dia syarahkan sekali. Itu kalau kita baca dalam kitab-kitab hadis, cerita-cerita sejarah hadis, bila ulama-ulama duduk dalam majlis hadis, kemudian ditulis hadis yang dibacakan oleh para ulama, ada yang kata aku duduk dalam majlis imla' oleh seorang ulama dan laqad bultu daman marratain, aku pernah kencing darah 2 kali kerana tahan kencing tak mau keluar daripada majlis. Itu sekali. Jadi kami kalau pergi ke majlis Samak Bukhari, Syekh Ahmad pesan kat saya selalu. Syekh Ahmad kata, ni Syekh Ahmad Mamduh. Dia kata kalau kamu pergi majlis Samak, satu saya nak pesan, jangan minum air banyak, dia kata. Minum air biasa sikit saja. Jangan makan banyak pula sebelum majlis, takut nanti mengantuk. Kalau kamu tidur dalam majlis habis, terputus sangat. Yang kedua, kalau minum air banyak nak terkencing. Jadi kalau keluar pergi tandas, habis terputus pula sangat. Walaupun dengar. Syekh Ahmad kata dia sedih sikit. Kalau duduk dalam jamban, walaupun dengar suara Tok Guru duduk tengah baca, pun dikira putus pada waktu tu. Kerana tak duduk dalam majlis. Duduk dalam tandas pula tu. Takkan dia nak sebut dalam kitab dia kata qad sami'tu hadzal kitab kullahu illa ba'd al ahadith sami'tuhu al ahadith sami'tuha min al dauratil miyah. Nak tulis tu saya dengar semua hadis tu daripada awal sampai habis kecuali beberapa hadis yang saya dengar daripada dalam jamban. Itu nak tulis tu. Kena amanah sebut kan. Mengantuk tak apa. Mengantuk masih dikira sebagai hadir dalam majlis. Tidur tak boleh. Tidur ni maksud dia apa? Boleh mimpi ke? Ataupun saya boleh tu. Habis terus. Tu saya heran masa pergi ke Kuwait tengok ada duk kiri kanan saya terikat dengan telefon. Saat dia keluar pergi jamban. Main samak apa tu tahu? Lepas tu nanti dapat sanad. Lepas tu kata saya dah samak semua. Bohong. Tak dengar pun semua. Baik, terus. Itu imla' maksud ilqa' ala man yaktub. Qawlu min kitabihi. Qawlu min kitabihi ay min kitabi Jumai. Wa ithari al-imla. Jadi haddatsana Jumai' ibn Umair telah meriwayatkan kami oleh Jumai' bin Umair bin Abdurrahman Al-Ijli secara imla' kepada kami daripada kitabnya. Maksudnya dia baca kat kami tulis. Itu maksudnya. Dia bacakan kepada kami dan kami menulis apa yang beliau bacakan. Ay min kitabi Jumai'. Daripada kitab Imam Jumai' ni perawi hadis ni. Terus wa itharu imla, terus wa itharu al-imla min al-kitabi dun al-hifzi li nisyan ba'd al-marwi atau li ziyadati al-ihtiyat. Tengok. Kenapa diberikan imla tadi daripada kitab? Kenapa Imam Jumai' dia ambil kitab dia dan dia imlakan, dia bacakan untuk orang tulis. Kenapa dia tak tulis baca dengan ingatan dia? Yang pertama kemungkinan kerana nisyan ba'd al-marwi. Mungkin sebahagian orang dia lupa. Dia lupa dengan apa yang ditulis, maka dia pun baca daripada kitab dia. Ataupun di ziyadatil ihtiyat. Atau yang kedua untuk nak menambahkan lagi hati-hati. Ketika mana karangan ditulis tadi ni, maksud dia jelas-jelas ni daripada kitab aku ambil tu. Nampak tak? Idhil imla'u minal hifzi madhinnatu zuhul an syai'in minal marwi au taghyirih. Ana imla' daripada hifz, imla' daripada ingatan semata-mata, ini zan takut berlaku apa zuhul an syai'in al-marwi atau taghyiri. Takut berlaku perubahan dan sebagainya. Takutlah orang tu ingatan dia makin kurang dah.
Jadi dia kena tengok pada kitab dia juga. Faham? Terus Muhammad Ibnul Katsir, kalau tak silap no. Ketika Yahya bin Ma'in datang jumpa dengan dia, Imam Yahya bin Ma'in test dia. Dalam kitab, dalam mustalahat, dalam Syama'il ada. Kalau tak silap Muhammad bin Katsir, kalau tak silap. Dia kata apa ni? Kamu hafal tak hadis sekian-sekian ni? Tentang Nabi makai dengan apa ni? Allahumma salli ala Muhammad, ittiba'. Orang tu ada hadis satu dalam kitab ni, dalam Syama'il. Kemudian dia pun terus sebut qala haddatsana fulan. Oh, dia tahu memang hafal betul ni. Imam Yahya bin Ma'in semuanya nak test, tengok tok guru dia ni hafal ke tidak hadis tu. Punya terus hafal. Terus sebut hadis tu dengan ingatannya. Kemudian Imam Yahya dia potong kat tengah, dia kata laukana min kitabik. Kalau daripada kitab yang kamu tulis lebih baik. Terus dia bangun. Imam Muhammad Katsir bangun terus nak pergi ambil kitab dia. Lepas tu Imam Yahya tahu pula, oh rupanya bukan sakat dia hafal, dia tulis. Jadi dia ada dua dhabit. Dhabtul sadri dengan dhabtul kitabah. Kemudian Imam Yahya pegang kaki dia, pegang jubah dia. Amlilhu alayya al-an, kata dia. Tolong sampaikan kepada aku sekarang. Dan kerana aku takut, kata, inni lam alqaka ba'du. Aku bimbang takut tak jumpa dengan kamu selepas ni. Takut kamu bangkit naik pergi ambil kita, aku mati waktu ni. Tak jumpa, tak dengar hadis ni. Ini dalil kata Imam Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitabnya Qimatuz Zaman Indal Ulama. Ulama sangat menjaga masa. Sehingga kalau ulama tok guru nak pergi ambil kitab dekat dalam rumah dia juga, pun tak bagi dengar dulu. Takut mati waktu tu. Takut tok guru dia mati, takut dia mati. Dua. Tak dengar hadis. Boleh? Sampai macam tu sekali. Saya tanya kat Syekh Yusri, kita boleh tak buat macam tu kat tok guru kita? Tengok tok guru kita hafal ke tak? Kita pun test dia. Tok guru kata, Syekh kata, itu haram. Haram buat macam tu dekat tok guru. Zaman lah. Tu zaman riwayat, zaman tu tak apa. Zaman lah nak riwayat apa lagi? Riwayat pun tabarruk saja. Kamu nak test tok guru buat apa? Jadi tak boleh. Tengok pula lah siapa yang ambil tu Imam Yahya bin Ma'in. Bukan kamu tu. Kamu bukan duk ingat orang mana pun. Tapi test tok guru hafal ke tak? Dia pun tak hafal. Tok guru tulis tak? Dia pun tak tulis. Dia buat belagak boleh. Tapi tanya test tok guru. Jangan. Ni tidak ada adab. Syekh kata tak boleh. Zaman lah tak boleh dah. Karena tidak ada adab dengan guru. Terus qala haddatsani qala haddatsani rajulun min Bani Tamim fa huwa Tamimi wa ismuhu Yazid bin Amr wa qila ismuhu Amr wa qila Umayr wa huwa majhulul hal fal hadithu ma'lul. Ya, hadis ni ada padanya ma'lul. Hadis ni dhaif lah kerana padanya ada rajul yang hadis ni ma'lul kerana ada yang majhulul hal. Rawinya majhulul hal. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun. Bukan hadis maudhu' pun, hadis dhaif saja. Terus qauluhu min waladi Abi Halah. Qauluhu min waladi Abi Halah ay min auladi banatihi wa huwa min asbatihi wa ikhtalifa fi ismi Abi Halah faqila ismuhu an-Nabash. Nabash. Wa qila Malik wa qila Zurarah. wa qila Hind. Ini khilaf nama. Min waladi Abi Halah ay min auladi banatihi fa huwa min asbatihi. Ikhtulifa fi ismi Abi Halah. Ulama khilaf pula tentang nama Abu Halah ni, siapa dia nama dia. Abu Halah ni suami kepada Sayyidatina Khadijah. Kahwin dengan dia. Ada kata namanya Nabash, ada kata namanya Malik, ada kata namanya Zurarah, ada kata namanya Hind. Terus. Jadi min waladi Abi Halah ni maksudnya apa dia? Daripada anak perempuannya. Min auladi banatihi. Anak perempuan. Min walad maksudnya min auladi banatihi. Ini cucu lah ni. Jadi haddatsana rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halah zauji Khadijah. Maksudnya telah meriwayatkan kepada kami, kata Jumai', seorang lelaki daripada Bani Tamim yang dia merupakan cucu kepada Abi Halah, suami kepada Sayyidatina Khadijah. Apa dia mana? Tu dia punya cerita dia. Zauji Khadijah. Terus qaluhu zauji Khadijah sifatun li Abi Halah. Jadi zauj ini sifat kepada siapa? Sifat kepada Abi Halah. Li'annahu tazawwajaha fil jahiliyah. Karena dia berkahwin dengan Sayyidina Khadijah pada zaman jahiliyah. Fawulidat lahu dhakaraini Hindan wa Hala. Fawaladat lahu dhakaraini Hindan wa Hala. Jadi Sayyidina Khadijah melahirkan anak daripada perkahwinan tersebut, dua orang. Anak lelaki nama Hind dengan Halah. Dua orang nama. Zakarain, dua lelaki. Halah pun nama lelaki juga. Tazawwajaha aidan Atiq bin Khalid
al-Makhzumi. Jadi Sayyidah Khadijah lepas tu kahwin pula dengan seorang lagi nama Atiq bin Khalid al-Makhzumi. Fawaladat lahu Abdullah wa bintan. Lahir dua orang pula. Seorang nama Abdullah, seorang lagi nama anak perempuan, tak tahu siapa dia. Summa tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'u auladihi sallallahu alaihi wasallam minha. Dan berkahwin kemudian setelah Atiq berkahwin dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan katanya daripada Atiq ni lah Sayyidatina Khadijah mewarisi kekayaan beliau. Atiq ni orang kaya. Maka Sayyidatina Khadijah mewarisi kekayaan Atiq dan menjadi wanita yang kaya raya pada zaman tersebut. Summa tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'u auladihi sallallahu alaihi wasallam minha. Semua anak Nabi daripada perkahwinannya dengan Sayyidatina Khadijah illa Ibrahima kecuali Sayyidina Ibrahim famin Mariyatil Qibtiyah. Daripada Sayyidatina Mariyata famin Mariyata al-Qibtiyati. Daripada Sayyidatina Mariyah al-Qibtiyah. Daripada Mesir. Ini ajaib, orang Mesir ni ada juga seorang yang berkait dengan Rasulullah daripada Mesir. Jangan tinggal orang Mesir ni. Qibtiyah daripada Mesir. Ini hadiah daripada Muqawqis dari Nabi SAW. Muqawqis yang hantarkan hadiah tersebut. Dia hantar dua orang, Sirin, Maria. Sirin dengan Maria. Sayyidatina Maria. Sayyidatina Maria adakah isteri ataupun tidak? Bukan isteri Nabi SAW. Ada jariah Nabi SAW. Jadi dia bukan ummahatil mu'minin. Bukan termasuk min ummahatil mu'minin. Maksudnya bukan isteri Nabi SAW. Wa kanat Khadijah tud'a fil jahiliyah bil-Tahirah. Sayyidah Khadijah pada waktu zaman jahiliyah digelar dengan Tahirah. Ini perempuan yang suci. Tahirah. Wa hiya awwalu man amana. Dan beliau adalah orang yang pertama yang beriman. Qila mutlaqan wa qila minan nisa. Sebagian pandangan kata mutlaqan. Maksud mutlaqan di sini apa dia? Yang beriman mula-mula sekali. Tak kira sama ada lelaki ke, perempuan ke, kanak-kanak kecil ke, yang mula beriman Sayyidah Khadijah. Qila kata itu. Wa qila nisa, minan nisa. Sebagian lagi kata dia yang bermula-mula beriman di kalangan wanita. Itu ulama sirah membahagikan. Yang mula beriman di kalangan lelaki Sayyidina Abu Bakar. Yang mula beriman di kalangan wanita Sayyidatina Khadijah. Yang mula beriman di kalangan kanak-kanak Sayyidina Ali. Yang mula-mula beriman di kalangan hamba Sayyidina Bilal. Yang mula-mula beriman di kalangan abid, di kalangan maula. Kalau abid, hamba. Kalau maula, Sayyidina Zaid bin Harithah. Jadi dibahagikan. Apa beza maula dengan abid? Abdun maksudnya masih hamba pada ketika tersebut. Maula telah dibebaskan dan menjadi milik dia menjadi maula kepada muwalli dia yang telah membebaskan dia tadi. Faham? Pembahagian dia. Ada kata Sayyidina Khadijah adalah beriman yang mula-mula secara mutlak. Maksud mutlak tadi apa faham? Mutlak tu mutlakon tu maksud dia apa dia? Sama ada lelaki ke, perempuan ke, kanak-kanak ke, hamba ke, maula ke, semua Sayyidina Khadijah yang mula-mula sekali. Mana? Terus. Qalu ibna Aba Abdillah ayyukna dhalika ar-rajul alladhi huwa min Bani Tamim Aba Abdillah. Yukna bi sighatil majhuli mukhaffafan wa mushaddada. Ya. Yukanna boleh, yukna pun boleh. Boleh baca yukanna, boleh baca yukna. Terus qauluhu an ibnin li Abi Halah ay bi wasitatin fadhalika al-ibnu hafidun li Abi Halah. Nah, jadi ibnu ni an ibnin li Abi Halah. Dhalika al-ibn hafidun li Abi Halah. Wasmuhu Hind. Hafid maksud cucu, cucu kepada Sayyidina Abi Halah, namanya Hind. Wa kadzalika abuhu ismuhu Hind. Oh, jadi di sini kita kadang-kadang kita silap duk baca ani ibnin li Abi Halah, kita duk ingat dia anak pada Sayyidina Abi Halah. Anak Sayyidina Abi Halah namanya Hind juga. Dan rupanya dia cucu. Sebab ayah dia pun nama Hind juga. Hind ibni Abi Halah. Boleh? Hind ibni Abi Halah. Orang dulu Arab ni macam tu, suka buat nama anak sama dengan nama dia. Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Imam Ghazali anak semua nama Muhammad sampai ke 5. Yang kelima, Tok Wan dia pun nama Muhammad juga. Orang Melayu kita tak mahu tu. Nama ayah dia Muhammad, dia pun Muhammad juga. Ni Muhammad bin Muhammad mana ni? Orang Arab macam tu. Sebab apa? Sebab nama Nabi Muhammad tu. Semua anak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dia kali bersambung Muhammad al-awwal, Muhammad al-thani, Muhammad al-thalith, Muhammad al-khamis. Baik, terus. Ismuhu Hind wa kadzalika abuhu ismuhu Hind bal wasmu jaddihi aidan Hind. Tengok ada tiga-tiga nama Hind. Kalau ikut pandangan yang kata Abi Halah namanya Hind. Nah, ada kan Abi Halah nama dia ada banyak kan, ada kata namanya Nabash, ada kata namanya Malik, ada kata namanya Zurarah, ada kata namanya Hind. Jadi kalau nama dia Hind, cucu nama Hind, pak nama Hind, tok wan nama Hind. Hindu benu Hindi beni Hind. Nah, Hindu benu Hindi beni Hind. Nah, kalau kita orang Melayu, dia Syekh Hadi Soleh baca Hindun ke Hindu? Dia baca dengan mamnu' min as-sarf ke baca dengan ni? Dia boleh baca dua-dua, no? Boleh mamnu' min as-sarf pun boleh. Boleh baca dengan sarf. Boleh baca Hindun, boleh baca Hindu. Dia baca dua-dua. Baik, terus. Ala ba'dil aqwali kama taqaddam, tu. Seperti mana sebahagian qaul pada yang kita sebutkan sebelum ni, muka surat yang sebelumnya. Kama taqaddam wa alayhi fa hadha al-ibnu wafaqa ismuhu isma abihi wa isma jaddihi. Maka kalau dengan itu, maka anak ini namanya sama dengan nama bapaknya dan sama dengan nama tok wan dia. Ini faedah dalam pengajian ilmu sanad tadi. Terus. Anil Hasan bin Ali. Anil Hasan bin Ali ay thabit Mustafa. Jadi lepas ni kita dah baca Syama'il banyak kali dah. Saya pun kalau tuan-tuan buka dalam apa ni, dalam YouTube, banyak Syama'il ni. Nah, Syama'il ni mengajak ni pada tahun 2000 berapa lagi ni. Lepas habis dengan Syekh Yusri saya mengaji tu, terus mengajak. Dia pun panggil kuliah dekat Mesir tu, tak tahu nak. Sampai ada satu kuliah tu saya dengar, saya pun letih dengar. Ada Ustaz Soleh, kan, timbalan saya ni. Dia download semua hak dalam YouTube tu. Tak, yang video saya zaman tu tahun 2015 kalau tak silap. Saya mengajak dekat pelajar medik di Mesir. 2015. Dia pasang dalam kereta dia. Pasang kereta dia dengar, saya dengar suara saya sendiri. Saya letih dengar. Punya lajunya bercakap pun. Kata, weh, lajunya bercakap tu ni. Bercakap tu dia mengajak apa macam tu. Masa tu lah. Kita lelah ni dengar balik, kita boleh jadi letih. Kita patutlah orang dulu letih dengar kita bercakap abad laju sangat. Ada orang dulu pernah tegak kan. Ustaz mengajak laju kan. Slow sikit suara tu. Suara slow sikit tu dia punya panggil apa, kelajuan tu. Laju supaya dengan Porsche. Ya, kita dengar balik baru kita tahu banyak laju. Dr. Harun Din dia pernah dengar sekali kuliah dalam katanya dalam ceramah dalam radio. Dia dengar macam salah dia ni cakap ni. Last kali baru tahu dia. Dia dengar balik. Dia dengar habis-habis lah. Dia kata ni macam salah bercakap ni. Siapa dia berceramah ni? Belakang bawah habak kata dia. Ceramah dia. Dia baru dia perasan. Kita waktu kita bercakap kita tak perasan. Baik. Terus An Hasan bin Ali. Jadi sebab tu kita ni kalau kita baca dalam ni kira tak apalah nak baca tu lama dah. Ni baca dalam pula. Dalam ni bila lagi nak baca? Kalau tak habis pun kali ni, di minggu ni tak habis pun, kurang-kurangnya banyak juga kita baca ni nanti. Banyak juga benda kita dapat. Nanti kita sambung lagi pula bila-bila masa rezeki ada, sambung lagi. Mengaji macam tu lah. Terus Anil Hasan bin Ali. Anil Hasan bin Ali ay sabtil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Cucu Nabi, sabtil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. وسيد شباب أهل الجنة في الجنة. Allah. ولما قتل أبوه بالكوفة بايعه على الموت 40,000. 40,000 orang ketika ayahnya Sayyidina Ali dibunuh di Kufah telah berbai'ah kepada Sayyidina Hasan bin Ali 40,000 orang untuk mati bersama dengan beliau. Maksudnya berbai'ah perang. Duduk dengan Sayyidina Hasan untuk mempertahankan Sayyidina Hasan. Summa sallama. ثم سلم الخليفة إلى Khilafata. ثم سلم الخلافة إلى معاوية تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. Dan kemudian beliau telah menyerahkan khilafah kepada Sayyidina Muawiyah. Tahqiqan liqaulihi, untuk membenarkan ucapan Nabi, inna ibni hadha sayyid. Waktu Nabi tengah berkhutbah, Sayyidina Hasan naik atas mimbar. Ada sebahagian sahabat kata turun Nabi hidup cakap tu.
Dia kata inna ibni hadha sayyid. Nabi kata, sungguhnya anakku ini akan menjadi ketua. Nah, wala'alla Allah an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Semoga nanti Allah Taala akan dengan sebab dia ini dia akan suluh, maksudnya mendamaikan di antara dua kelompok manusia yang besar di kalangan muslimin. Sini dalil menunjukkan bahawa bila sebut fi'ataini minal mus'azimataini minal muslimin, maksudnya tentera Sayyidina Ali akan berperang dengan tentera Sayyidina Ali. Tentera Sayyidina Hasan nanti akan berperang dengan tentera Sayyidina Muawiyah, maka akan menjadi berkelahi pada waktu tersebut. Bila mana berkelahi itu, Sayyidina Hasan turun pada waktu itu. Maksudnya nak tunjuk kata semuanya muslimin. Sebab Nabi sebut jelas-jelas dah, azimatain minal muslimin. Jadi maksud yang bertentang dengan mereka pun muslimin juga. Nah, Nabi tak kata satu kelompok je muslim, satu lagi kufur. Dah, semua muslimin. Jadi betul apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, ini mukjizat Nabi, bahawa Nabi mengetahui anaknya iaitu Sayyidina Hasan akan menjadi penyelamat kepada umat, dan berterusan sampai sekarang. Sebab tu ahli keluarga Rasulullah ni jarang sangat nak benda-benda yang macam ni. Dapat pemerintahan ke apa semua, dia tak pulun sangat. Maksudnya yang pulun sangat buat pemerintahan, jangan ada pulun-pulun sangat. Sebab dia tenang-tenang aja. Pulun-pulun sangat ni orang panggil apa? Berlebih-lebihan. Tak disukai oleh ahlullah. Baik, qauluhu. Qauluhu qala sa'altu khali Hind bin Abi Halah ay yusubihi bi khilaf ibn Abi Halah as-sabiq fa innahu biwasitatin kama 'alimta. وإنما كان هند هذا خالا للحسن لأنه أخو أمه من أمها وإنه ابن خديجة التي هي أم فاطمة التي هي أمه. قتل هند هذا سألت قالي هند بن أبي هالة, aku bertanya kepada bapa saudaraku Hind bin Abi Halah ay li sulbih, karena dia bapa saudara sungguh daripada tulang sulbi dia, kan? Bi khilafi ibni Abi Halah as-sabiq fa innahu biwasitah kama 'alimta. Jadi kerana berbeza dengan ni, khali ni Hind bin Abi Halah, bapa saudaraku. Jadi Sayyidina Hasan dengan Hinda itu bapa saudara beliau. Tapi kalau dengan Ibnu Abi Halah, yang tu tak jadi bapa saudara dah lah. Dah jadi sepupu dah. Betul? Kan sepupu. La innama kana Hindu hadha qala lil Hasan li'annahu aqu ummihi min ummiha. Karena dia adalah saudara sebelah ibu, daripada ibunya. Fa innahu ibnu Khadijah allati hiya ummu Fatimah allati hiya ummuhu. Karena Hind ini adalah anak kepada Sayyidina Khadijah. Nah, yang mana ia juga adalah anak yang anak juga ibu kepada Sayyidina Fatimah. Sayyidina Hasan ibunya Sayyidina Fatimah. Hind ibunya Sayyidatina Khadijah. Betul? Hind bin Abi Halah, ibu kepada Sayyidina Khadijah, betul kan? Ibunya Sayyidina Khadijah, Sayyidina Fatimah pun ibunya Sayyidina Khadijah juga. Jadi mereka ni seibu. Seibu tidak sebapak. Sebab tu dia qal. Dia jadi bapa saudara, sebelah ibu. Betul? Faham ni? Itu maksudnya. Qutila Hindu hadha ma'a Ali yawm al-Jamal. Wa qila mata fi ta'un Amawas. Ini cara baca Amawas, bukan Amwas, Amawas. Jadi Sayyidina Hind berperang bersama dengan Sayyidina Ali pada Yaumul Jamal. Pada peperangan Jamal, perang di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Jamal apa dia? Dengan siapa? Muawiyah, Sayyidina Aisyah. Jadi perang dengan Sayyidina Aisyah, Sayyidina Hind bersama dengan Sayyidina Ali. Dan katanya Sayyidina Hind wafat pada ketika Ta'un Amawas. Ta'un Amawas di mana? Di Syam. Saya pergi ke Jordan, lawat makam Sayyidina Muaz bin Jabal, Sayyidina Shurahbil, Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Semua sahabat Nabi yang besar-besar ni, mereka wafat pada Ta'un Amawas. Ta'un Amawas ni wafat sahabat Nabi saja sampai puluhan, ribuan sahabat Nabi wafat pada waktu tersebut. Baik. Wa kana wassafan, ini kita akan baca pada malam ni insya-Allah pukul 8.30 malam. Wa kana wassafan, sampai ke situ.